आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। वो मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਪ ਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਪ ਤਾ ਟਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੂ ਪੜੀ ਕਲੀ ਦਾ ਸਾਪ ਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਪ ਤਾ ਟ੍ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਪ ਤਾ ਟਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਵਾ ਸਾਨਾ का सारे ने रबो नरबली का साप ता टडेश लमांग रबार दुसलावा हो सकला को प्रैष्टा ओ प्रगड़ा बदू पड़ी कली का साप ता
Shalamangra Duslavo Sapalago Prashika Sakta, Shalamangra Duslavo Sapalago Prashika Sakta, the Navatka Parmeshus, July de Mahinili, the Navatka Parmeshika Sakta, Shalamangra Duslavo Sapalago Prashta, O Bragada Padika Sakta, Shalamangra Duslavo Sapalago Prashika Sakta, Shalamangra Duslavo Sapalago Prashta, Akradi Kra, Lega Home, Gabamasaliga, Masana, Masani, Rabona, Liga Sakta, O Shalamangra Duslavo Sapalago Prashika Sakta, Shalamangra Duslavo. कहते आज की पहली प्रार्थना भी से ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं जुलाई के महीने ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ जुलाई का महीना है आनंद का महीना हालेलुया नहम्या 8वां अध्याय ते 10 आयत कहता है फिर उसने उन्हां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚਿਕਨੇ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਜੂਸ ਪੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਭੇਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ पवित्र हा एते उदास ना हो प्रभु दी आनंद लही तुहाड़ा घर हा हालेलुया असी पराभाषा विच प्रार्थना करते हैं जुलाई के महीने दे ले एते साड़ी खुशी दे महीने ले परमेश्वर दा धन्यवाद करो हालेलुया परमेश्वर दे आत्मा ने साड़ी परमेश्वर दे मनुष्य द्वारा घोषणा की है कि असी अपने प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा खुश होवांगे हालेलुया उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि असी इस महीने दे हर दिन तो पहला कदे नहीं मनावांगे असी अपने प्यार दे त्योहार विच मनावांगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਿਗਾ ਸਾਕਟਾ ਟੜੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਾ ਸਾਲੀਗਾ ਬਰਵਾ ਸਾਨਾ ਕਾ ਸਾਨੀ ਨੇ ਰਬੋ ਨਰਮਲੀਗਾ ਸਾਕਟਾ Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashta. O Bragada Padika Liga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta. The Navatka Parmeshus July de Mahinili, the Navatka Parmeshliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashta. O Bragada Padika Liga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashta. Akradi Kra, Lega Home, Gabamasaliga, Masana, Masani, Rabona, Liga Sakta, O Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Dus. Olava Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, O re Baba Home, Gabamasaliga, Masana, Masani, Rabona, Liga Sakta, O Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Dus. Olava Sapalago Prashliga Sakta, Shalamangra Bala Duslavo Sapalago Prashliga Sakta. O धन्यवाद करें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर जबरदस्ती टीका करें ते विरोध विच प्रार्थना करें ते आज दी दूजी प्रार्थना बिंदु यह से ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं जबरदस्ती टीकाकरण के विरोध विच प्रार्थना कर रहे हैं ਅਤੇ बाइबल ਦੇ अध्ययन 2 कुरिन्थिया 10वां अध्याय ਅਤੇ 4 ਤੇ 5 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ युद्ध ਦੇ ਹਥਿਆਰ शारीरिक ਨਹੀਂ ਹਨ पर परमेश्वर के द्वारा गढ़ा ਨੂੰ गढ़ देंदे ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਡੀਪ ਰਾਜ ਦੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ पर वो सही नहीं खड़े होंगे ऐसे विच लीडर होंगे हालेलुया ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਰਾਜ ਦੇ द्वारा जबरदस्ती टीकाकरण ਦੇ मेरे एजेंडा विरोध अरदास कर रहे हाँ घोषणा करिए कि इस बुराई दे साजिश करता आगे नहीं बढ़ेंगे हालेलुया उन्ना दे शॉट नष्ट हो गए हैं ਅਤੇ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ
खिंडावते हा असे उन्हात या कारवाया निरार्थक कहते हा ऐसी घोषणा करते हा कि विश्व दे देश टिक्के नूरत कर रहे हैं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ਲ ਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾਲੇਗਾ ਬਰਵਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਦੇ ਰਬੋ ਨਰਬਲੀਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta. O Bragadabatu Padika Liga Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshliga Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshliga Sakta. धन्यवाद कर परमेश्वर जुलाई ने महीने लिए धन्यवाद कर परमेश्वर का साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रेष्ठा ओ प्रगटवतु पड़ी कली का साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रेष्ठ का साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रेष्ठा आक्रडी क्रा लेगा बा होम के बरमसा लेगा बरमसा नमसाने ने बोना बली का साक्ता डरे ओ शलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रेष्ठ का साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रेष्ठ का साक्ता Shlamang Rabarus, Olaba Sabalako Prashika Sakta, Shlamang Rabarus, Labo Sabalako Prashika Sakta, O Re Baba Baba Home Gabarasaliga Barasana Masana, Bona Liga Sakta, O Shlamang Rabarus, Labo Sabalako Prashika Sakta, Shlamang Rabarus, Labo Sabalako Prashika Sakta, Shlamang Rabarus, Olaba Sabalako Prashika Sakta, Shlamang Rabarus, Labo Sabalako Prashika Sakta, O धन्यवाद करें तो परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर जबरदस्ती टीका करें ते विरोध ਵਿੱਚ प्रार्थना करें निका साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो सबल को प्रवेश निका साक्ता डरेशलमांग रबार दुस्लबो ऐसे तेजी प्रार्थना बिंदु यस ਅਸੀਂ प्रार्थना ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ दूसरा अध्याय ਦੇ 4 आयत ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਦੋ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਨਿਗਾ ਸਾਕਤਾ ਡਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾਲੇਗਾ ਬਰਵਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋ ਨਰਬਲੀਗਾ ਸਾਕਤਾ Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta. O Bragadabatu Padi Kalika Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta Sakta. धन्यवाद कर परमेश्वर जुलाई ने महीने लिए धन्यवाद कर परमेश्वर का साक्ता Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta. O Bragadabatu Padi Kalika Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta Sakta, Shlamang Rabara Duslabo Sabalako Preshta. Akradi kra lega ba home ke baramasaliga baramasana kasane ne bona liga sakta dre o shlamang rabare duslabo sabulako praishliga sakta dre shlabo sabulako praishliga sakta dre shlamang rabare duslabo sabulako praishliga sakta dre o shlamang rabare duslabo sabulako praishliga sakta dre shlamang rabare duslabo sabulako praishliga sakta dre धन्यवाद कर परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूर्ण हो रही यीशु मसीह के नाम में आमेन धन्यवाद कर परमेश्वर हालेलुया and the summer and worship team स्वागत करें हालेलुया praise the Lord यीशु तेरे नाम में सब कुछ है सब कुछ सब कुछ ओ मेरे स्वामी मेरे उद्धारक ओ मेरे यीशु
में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, हाँ ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु यीशु यीशु, तेरे नाम में सब कुछ है। मेरे स्वामी उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, हाँ यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे कि राजा और राज टल जाएंगे। हाँ, पर यीशु मसीह के नाम सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु तेरे नाम में सब कुछ है। ओ यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਕਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 37 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਨਾ 12:47 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੂਸਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 6 ਆਇਤ ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਔਰ ਅਫਸੀਆਂ 4 ਦਾ 29 ਆਇਤ ਔਰ ਲੂਕਾ 6 ਦਾ 45 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मैं अंधेरी का अंडेशी से हूँ और मेरा नाम संपत राठौर। पिछले समय लॉकडाउन में घर में बैठा था, कोई काम धंधा नहीं था, बहुत सारी मुसीबत में था, लेकिन उस समय मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला। तो लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं मिला। परमेश्वर की कृपा से जैसे मुझे पास्टर बोल रहे थे कि हमेशा बोलते रहिए कि मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, ऐसा बोलते रहो मैं ऐसा हमेशा बोलते रहता था। और पास्टर मुझे हमेशा गाइड करते थे, ऐसा बोलते रहने का आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो पिछले लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं हुआ। गांव में गए हम लोग कार लेके, तो गांव में भी 14 आदमी का मैंने खेड़े गांव में परिवार चलाया और काम धंधे में बहुत बढ़ती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लॉकडाउन में भी घर में बैठा था, कोई पैसा नहीं था मेरे घर में। और किसी ने मुझे बोला कि ऑनलाइन ऐसा बिजनेस आया, तो मैंने स्टार्ट किया। ये लॉकडाउन में भी मुझे कोई पैसे का कमी नहीं। और मेरा नातों का परसों के दिन रात के समय में भूखा रहा था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो पोते को कपड़े से गिला करके भूखा रह करके साफ कर रहे थे, तो बच्चा रो रहा था। तब मुझे रात को सोते समय जागा मैं, और मैं उठ के पूरा पोते को गोद में लिया और पूरा
पूरा प्रार्थना करने के लिए चालू किया। आधा घंटा तक प्रार्थना किया परमेश्वर को, कल संडे जाके मैं गवाही दूंगा, इसका यीशु के नाम खत्म होना चाहिए पुकार। तो बहुत अच्छा हो गया, मैं गवाही दे दिया यहाँ पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। शाम का गुलाब तो तूफान के बीच में साथ शारों का गुलाब, तू है तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो शारों का गुलाब, तू है तूफान में मेरी शांति, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को मिला, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ।
ਹਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਹਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਸਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਤਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂ वो है सांस जो मैं लेता हूँ प्रभु। ये सिर्फ खाली शब्द ही नहीं है कि एक लड़की को देखा तो अच्छा लगा, सुबह की धूप नहीं। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਸ ਜੋ ਮੈਂ ਲੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੇ ਨਾਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਇਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਨ ਦੀ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਟਰੂਥ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ? ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇਵੋਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਵੋਨ ਦੇ ਦਾੜੀ ਆ ਔਰ ਇਵੋਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇਗੀ ਔਰ ਦਾੜੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਲੜੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨॉर्मल ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨॉर्मल ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨॉर्मल ਹੈ। ਇਹ ਨॉर्मल ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਬਟ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਦੇ ਨੋਟ ਫਾਈਟਿੰਗ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। God can never be wrong। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਪਹਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 21ਵਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੈਵਿਅਤਾ ਦਾ परिणाम ਹੈ। अगर कोई गरीब है तो दस रहा वा कि मैं दैवीय नहीं है, क्योंकि दैवीय लोग गरीब नहीं हो सकते। जो मैं कह रहा उन्होंने ध्यान नाल सुनो। गरीबी परमेश्वर वालों नहीं है, ताड़ी अमीरी डिग्निटी का प्रूफ है। प्रूफ लोगों नहीं पता। लोग कहते मैं आत्मिक है पर गरीब है। मैं कहूँगा नहीं, ये नहीं हो सकता कि पास्टर मैं बहुत आत्मिक है पर गरीब है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮੂਸਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਰਨ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਿਮੋਥੇਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ 3 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਯੋਧਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਠਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬਣੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸੀ ਬਣੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਠੋਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਠੋਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਆਸਾਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀढ़ी ਚੜਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਫੌਜੀ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰਲ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਨਾ ਜਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ। ਕੀ ਬਣ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਯੋਗਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਲਗਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਲਗਾਓ? ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆ ਉੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਉੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿੰਜਰਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਉੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। 1 ਯਹੋਨਾ 2 ਅਧਿਆਇ 28ਵੀਂ ਆਇਤ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਜਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੱਜਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਪਾਈਏ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਰੋ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਕਲੀਸਿਓ 3 ਅਧਿਆਇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਸ਼, ਬੈਰ ਭਾਵ, ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਗਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਸ਼, ਬਹਿਰ ਭਾਵ, ਨਿੰਦਾ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਸ਼, ਬੈਰ ਭਾਵ, ਨਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਾਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਆਫ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਆਫ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਆਫ ਹੈ ਔਰ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਆਫ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਪੋਥੀਥੇਮੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਹੈ ਐਪੋਥੀਥੇਮੀ। ਔਰ 9 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਪੈਕਡੂਓਮਾਈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੁੱਟ ਆਫ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਪੋਥੀਥੇਮੀ, ਔਰ ਐਪੀਥੂਥੇਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ 8ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਟ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਹੈ ਐਪਿਕਡੂਓਮਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਭਿਆਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬੇਕਾਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ 8 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਸ਼, ਬੈਰ ਭਾਵ, ਨਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਠ ਹੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਓ ਲਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਮਸ ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 19। ਯਾਕੂਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਾਵੋ, ਬੋਲੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਾਵੋ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ। ਭੁੱਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਵਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਂਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਨਾਪੋ ਔਰ 1 ਵਾਰ ਕੱਟੋ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਦਰਜੀ? ਕਿ 2 ਵਾਰ ਨੱਪੋ ਔਰ 1 ਵਾਰ ਕੱਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੈਂਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਔਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣ। ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਧੀਰ। ਔਰ ਇਹ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ ਪਾਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਰ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਧੀਰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਧੀਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੀਰ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਲੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ, ਉਹ ਵਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧੀਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਸਹੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਔਰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਝੂਠ, ਕ੍ਰੋਧ, ਰੋਸ਼, ਨਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 32:17। ਔਰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਉਹਦਾ परिणाम ਸਦਾ ਦਾ ਚੈਨ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਰੋ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਪਤੀ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਦਾ ਦਾ ਚੈਨ। ਬੋਲੋ ਸਦਾ ਦਾ ਚੈਨ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਦਾ ਦਾ ਚੈਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 28:1। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ।
ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਿੰਪਲ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਅਗਰ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੱਕ। ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 12:28 ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜੀਵਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਓ, ਵਾਟ ਏ ਲਾਈਫ। ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਚੁੰਨੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੁੰਨੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚੁੰਨੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੰਨੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਚੁੰਨੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ। ਬੋਲੋ ਜੀਵਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੀਵਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਯਸ਼ਾਇਆ 54:14-15 ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗਲੋਰੀ। ਤੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਡਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਲੋਕ ਭੀੜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਓ ਬॉय ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੋਲਣਗੇ ਭਾਈ ਆ ਸੇਠ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੇਠ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਸੇਠ ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। और सरदूत की गल करते ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਆਨਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਣ, ਲੋਕ ਭੀੜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਲਗਾਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਹੋ। ਸੇਬ ਖਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਧੋਤਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਧਰਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਯੋਗਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਯੋਗਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 27ਵਾਂ ਵਚਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਆਲਸੀ ਅਹੇਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਹੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਜੋ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਸਮੇਂ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗॉड ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 26 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਲਸ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਕਾਮਕਾਜੀ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਆਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਮਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਮੇਨ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर चीज के ऊपर है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हाँ, जिस नाम में शांति, शक्ति, मुक्ति है, वो नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, हर श्राप से, हर गरीबी से यीशु का नाम हमें छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है, हाँ, यीशु है वो। हम सब मिलके गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के लिए चिल्लाएंगे महिमा, महिमा। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बढ़ोतरी ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਣੋ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ, ਔਰ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਅਭਿਆਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚਿਜ਼ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਨੇਜਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੂਕ ਬਦਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤਿਆਨਿਸ਼ਠਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। परम पिता का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम दे विच, आमीन। और मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों वास्ते ये बुराई तो बचे रहोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। ये बाहर जाने विच और अंदर आने विच सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम दे विच। तुहाडी बुद्धि इन्हां अंदर काम कर रही है यीशु मसीह के नाम दे विच। इन्हां नूं हमेशा पता कि सही बोलना की है और सही करना की है और सही जीना किस तरह है यीशु मसीह के नाम दे विच। ये हमेशा परमेश्वर के राज्य के विचारां नाल भरे होए आ यीशु मसीह के नाम दे विच। मसीह इन्हां अंदर परिपक्व हो रहा यीशु मसीह के नाम दे विच। धन्यवाद दिंदे आ और इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम दे विच मंगदे आ, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाओ। वचन की करदा? काम करदा। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.